यज्ञ स्वामी महाराजनो जय। श्री गंगाराम महाराजनो जय। श्री केशवनाथनो जय। कल्याण राम महाराजनो जय। परम पूज्य सदगुरु श्री कणिराम महाराजनो जय। श्री मुकुंद राम महाराजनो जय। पधारेला सर्वे शांतनो जय। अजज्ञा भौम की जय। अखंड आनंदनो जय। आवानंद कराहे ओष की जय। उनका बाड़ गोपाड़नो जय। मात पिता दत्त गुरु भगवान नो जय। रामचंद्र भगवान नो जय। रामदेव जी महाराज नो जय। हरि ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। धन गणी धन भाग्य एवी पावनकारी धरती पर निवास करता गाम बामन को आ मुकामे एवा सद्गुरुना प्रेमी हंस राहुल भाई साथे तेओना जीवन संगीनी साथे तेओना कुटुंब परिवार साथे सर्वे नगरजनों ने आमंत्रण पाठ्યું साथे अमारा कलाकार मित्रों केम के कहेवामां एवुं कशुंय बाकी नथी। सत्संग समी सांजनुं चालू छे, पीरसे छे महापुरुषो। कलाकार मित्रों समय सांजथी जे सत्संग पीरसाय छे एमांथी कदाच आपणने एक शब्द समजाय तोय पण मारुं ने तमारुं जीवन परिवर्तन थई जाय तेम छे। पण समजाय त्यारे कोई सत्संग गईने संभळावे, कोई सत्संग कहीने संभळावे अने कोई सांभळीने सत्संग करे। एमां सौथी महान जे सांभळवा वाळो व्यक्ति सत्संग जे करे। सत्संग कहेवानी वस्तु नथी, सत्संग करवानी वस्तु छे। बोलिए सद्गुरु महाराजनो जय। जेने जेने आमंत्रण पाठ्યું संतो महापुरुषोए कीधुं संत मिलन को जाइए तेज दे तज देह अभिमान आगे आगे पाव धरे कोटि यज्ञ समान। खूब पुण्यशाળી छो, परम विवेकी छो, कशुं कहेवामां आवे एवुं नथी। समजदार छो, खूब दयावान भक्तिवान गुणवान छो, छतां पण संतों केवुं के संत मिलन को जाइए तज देह अभिमान आगे आगे पाव धरे कोटि यज्ञ करोड़ यज्ञ पुण्य प्राप्त करीने आ भूमि ने पावन करवाना हेतुसर आप सर्वे जो बिराजा होय दरेक ऋषिना रूपमां तो आमंत्रण पाठवनार अने साथे आमंत्रण ने मान आपी समयनो सदुपयोग करी पोताना जीवननो सदुपयोग करी एक धर्मना नाम उपर गुरु शब्दना नाम उपर भजनना नाम उपर समय फाळ्यो ने सहभागी बन्या ए बहु भाग्यनी वात छे। दरेकना अंतकरणमां परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार ने दूर करे अने ज्ञान रूपी ज्योत जलती राखे तेवोनो सगळो परिवार एक धर्मना पंथे आगळ वधे। जगतनो नाक दरेकनुं सारुं एवुं भલું करे, दरेकने परमात्मा खूब सुखी करे, दरेकना भर्या भंडार राखे। अनेक परमात्मानो अंश परमात्माने मळी जवानी परम शक्ति आपे एवी परमात्माने प्रार्थना ने साथे आशीर्वाद पण। बोलिए सद्गुरु महाराजनो जय। हालना समयना प्रोग्रामना अनुसंधाने समजता एक आश्चर्य पण थाय। गणपति महोत्सव साथे साथे
રામદેવજી મહારાજની નવરાત્રિના એવા ત્રિવેણી સંગમમાં જે બાળક જન્મ ધારણ કર્યો અને એ બાળકના નિમિત્તે એ બાળક આગલા જન્મમાં કેટલું પુણ્ય કર્યું હશે, જેથી કરી મારે તમારે પુણ્ય પ્રતાપે અહીં તક આવવું પડે. ધન્યવાદ છે એવા અમારા રાહુલભાઈને. ખરેખર આ બર્થડે તો ના જ કહેવાય, કેમ કે જન્મ તારીખ ઉજવાય કહેવાય. કેમ કે ધર્મ નિમિત્તે એકઠા કર્યા, ધર્મનો પાયો રચાયો, ધર્મના સંસ્કારનું સિંચન કરવા માટે બાળકને આપણા ધર્મની સંસ્કૃતિ અનુસાર જે કંઈ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે. બાકી બર્થડેના તો બહુ આગળ કહી દીધું, બર્થડે આપણામાં આવતી નથી, આપણે હિન્દુ છીએ. બર્થડે શબ્દ એ ઇંગ્લિશનો હોય કે ગુજરાતી હોય, પણ આપણામાં જન્મ તારીખ ઉજવવાની આવે. રામ જન્મ્યા તારે બર્થડે નહોતી કરી, કૃષ્ણ જન્મ્યા તારે બર્થડે નહોતી કરી, હનુમાનજી જન્મ્યા તોય બર્થડે નથી કરી, અને કોઈ સંત જન્મ તારીખ સંતની છે તોય પણ બર્થડે કરવામાં આવતી નથી. એટલે ખરેખર આપણે કોઈની ભૂલ નથી કાઢતા, પણ ભૂલ સુધારવા જેવી છે. કેમ કે આપણે સૂર્યવંશી છીએ, હરિશ્ચંદ્ર રાજાના વંશના છીએ, આપણે ભગીરથ રાજાના વંશના છીએ, કંઈક મામૂલી નથી. એટલે ખરેખર આપણા ધર્મની સંસ્કૃતિ જળવાય અને આપણો પરિવાર ધર્મના પંથે વળે. આવા સંતોને બોલાવી કંઈક ભજન કીર્તન કરી, બને તેટલો યથાશક્તિ અનુસાર, નહીં બને તો સવાસેનો પ્રસાદ કરી અને પોતાના બાળકની ઉજવતા હોય તોય, અને પરિવારની ગમે તે પરિવારની તારીખ ઉજવાતી હોય તો આવું ભજન કીર્તન, પરમાત્માનું નામ સ્મરણ લેવું એ આપણો ધર્મ છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. ખરેખર આપણે બોલીએ છીએ રામ ભજુ, રામદેવ ભજુ, ભજુ અલખ અપાર, જ્યોતિ સ્વરૂપ સાક્ષાત ભજુ. આપણે જ્યોતને માનવા વાળા છીએ, જ્યોતને ઓલવા વાળા નથી, આપણે જ્યોતને પ્રગટ કરવા વાળા છીએ. આ હિન્દુની સંસ્કૃતિ અને હિન્દુનો ધર્મ છે કે જ્યોત પ્રગટ કરવી એ આપણો ધર્મ છે. જ્યોતને આપણાથી ઓલવાય નહીં, એ ખાસ આપણે ભૂલો સુધારવા જેવી છે. અહીંની એથીને આખા જગતમાં ઉજવાય છે, અને તે દાડે ભલે મીણબત્તી હરગાવતા હોય કે દીવો હરગાવતા હોય, પણ પ્રકાશ તો છે ને. આપણે એ પ્રકાશને નમવા વાળા છે, પ્રકાશને પૂજવા વાળા છે, ને એ જ પ્રકાશ જ્યારે અનુભવમાં આવે તો સ્વયં પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. આપણે એનાથી ફૂંક મારીને એને ઓલવાય ને, એ ખાસ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. સત્સંગ તો કરવા જેવું છે, સત્સંગ કહેવા જેવું નથી. અને એ અનુભવ આપણને આજે આપણે નજરે જોઈ રહ્યા છે. બાકી અહીં ભજન હોય નહીં. મારા રાહુલભાઈ જ્યારે રાહ બદલ્યો, જીવનનો રાહ બદલ્યો અને જીવન પરિવર્તન કર્યું, એટલે મારી યુવા પેઢીને ખૂબ નમ્ર વિનંતી કે બને ત્યાં સુધી પાપને પંથે જતો પૈસો કદાચ આવા ધાર્મિક કાર્ય વપરાય, એના જેવો એકેય સિદ્ધાંત નથી. અને જે કંઈક દુરુપયોગ થતો, કદાચ હડે જતો પૈસો અને પરસેવાની કમવાની પાપ કરાવતો પૈસો, રાહુલભાઈએ રાહ બદલ્યા પછી જીવનની અંદર એ પૈસાની બચતનો સદુપયોગ કરી આજે મને તમને જો તેડાવ્યા હોય, ભજન કરાવ્યું હોય, તો ખરેખર પરમાત્મા તેઓને ખૂબ સુખી કરે, તેઓના ભર્યા ભંડાર રાખે, તેઓને સદબુદ્ધિ આપે. પરમાત્મા પણ સદબુદ્ધિ લેવા માટે આવા ઊંચા વિચારો આવે ક્યારે ભજન કરવા, ભજન કરાવવું, ભજન બોલવું, ભજનમાં જવું એ કોઈક સામાન્ય બાબત નહીં. માતા પિતાના સુકૃત હોય, પૂર્વજન્મનું પુણ્ય હોય, જન્મ જન્મથી જેને ભક્તિ કરી હોય, જન્મો જન્મથી જે જીવ ભક્તિ કરી હોય એ જ ભક્તિ કરી શકે, એ જ ભજનમાં જઈ શકે, એ ભજન કરી શકે, એ ભજન કરાવી શકે. આવા ઊંચા વિચારો, ભજન કરવા, પરમાત્માને યાદ કરવા, ધર્મ તરફ વળવાના ભાવ ક્યારે જાગે? ખોરાક પરિવર્તન, એવા શુદ્ધ ખોરાક ખાય તો જ આવા શુદ્ધ વિચારો આવે. એટલે મારી યુવા પેઢીને ખૂબ નમ્ર વિનંતી, ખોરાકથી શરૂઆત થાય, ખોરાક પરિવર્તન થશે તો જ જીવનમાં પરિવર્તન આવે, બાકી ક્યારેય પરિવર્તન આવતું નથી. અને મહાપુરુષોએ, મારી માતાઓને ખૂબ નમ્ર વિનંતી, મહાપુરુષોએ એવું પણ કીધું છે, નારી તું નારાયણની, નારી રતનની ખોણ, નારી થકી નર નિવજો,
નારી જગતમાં મહાન, ધારે તો નારી નમાવે દેવને, નારી અપાવે રાજ, નારીથી સંસાર શોભે, નારી ઘરની લાજ. અને ત્રીજું નામ નાગન. ક્યારેક કોકને એવો ડંખ વાગે નહીં, ક્યારેક મરી જવું પડે, એ ધ્યાનમાં રાખજો. ખૂબ સ્ત્રીને જ્યારે સ્ત્રી માયદા મૂકે તો પછી ભલે એનો પતિ રામ હોય તો એને બચાવી શકતો નથી. સ્ત્રીનું જેને પાત્ર લીધું છે, સ્ત્રીનું પાત્ર જેને મળ્યું છે, એ મર્યાદિત જીવન મર્યાદામાં રહેવું એ નારીની ફરજ છે બને ત્યાં સુધી. કેમ કે આખી રામાયણ એક મારું તમારું જીવન, રામાયણનું રહસ્ય જ્યારે સમજાય તો મારું તમારું જીવન એક રામાયણ જ છે. એક જ શબ્દ એવો મંથરાએ શીખવાડ્યો, જિંદગીમાં કોઈને સારી સલાહ ન આપી શકો તો ખોટી સલાહ જિંદગીમાં કોઈને આપતા નહીં. કોકનું ઘર બેઠું ન કરે ત્યારે આપણે કોકનું ઘર પડી જાય એવી જિંદગીમાં સલાહ આપવી નહીં. ચાલુ જીવન જીવવાનો રાહ પેલો જોવા જેવો છે. વ્યવહારિક જીવનમાં વ્યવહારિક શાસ્ત્રને સમજવાની જરૂર છે, પછી તત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન બધું પછી. પણ એક વખત આપણે જો વ્યવહારિક જીવન જો આપણે જીવવાની રાહ નહીં પકડી શકીએ, જો જીવનમાં કઈ રીતે જીવવું એ આપણે સમજી નહીં શકીએ તો ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય એ જ્ઞાન ક્યારે અંધશ્રદ્ધા થાય એનો કોઈ સમય નથી. એટલે હંમેશા માટે શરૂઆતમાં પહેલું કઈ રીતે પરિવાર સાથે જીવવું, કઈ રીતે વ્યવહાર કરવા. અને મહાપુરુષો એ પણ કીધું, સાચ સમાન તપ નહીં, જૂઠ સમાન પાપ નહીં. જહાં કે હૃદય સાચ વહાં કે હૃદય આપ. પરમાત્મા કઈ દૂર નથી. પણ જો ખાલી હરિચંદ રાજા કોઈ વિદ્યા નહોતો જાણતો, ખાલી સાચું બોલવામાં કદાચ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ હોય અને ગયેલું રાજ જો પાછું મળ્યું હોય તો આપણે એક જ સાચો શબ્દ બોલવાનો જો નિયમ લઈએ એની પાછળ બધાય દુર્ગુણ દૂર થઈ જાય તેમ છે. પણ બોલીએ તો નહીં. મહાપુરુષોએ નક્કી કરીને કીધું છે, સાચ સમાન તપ નહીં, જૂઠ સમાન નહીં પાપ. જ્યાં કે હૃદય સાચ વહાં કે હૃદય આપ. એ જગ્યા ઉપર પરમાત્મા પ્રગટ હોય છે. જ્યારે જ્યારે કઈ એક જ શબ્દ એવો ના માગવાનું માગી લીધું, પોતાના પતિનો પ્રાણ લઈ લીધો. એટલે મારી દીકરીઓ, મારી માતાઓને ખૂબ નમ્ર વિનંતી, બને ત્યાં સુધી વિવેક રાખી અને વ્યવહાર કરવો. પતિ પત્ની બનવું એ સહેલ છે, પણ પતિ પત્નીનો ધર્મ નિભાવવો એ મહત્વનું છે. અને એ જ નારીએ આખું મહાભારતનું યુદ્ધ રચાયું. એટલે હંમેશા માટે આપણા ચાલુ જીવનના વ્યવહારો બને તેટલા સુધારવાની જરૂર છે. અને મારા વડીલોને ખૂબ નમ્ર વિનંતી, દરેકે પોતાની ફરજ અદા કરી અને જીવન જીવવાની જરૂર છે. જ્યારે જ્યારે બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. થોડાક આગળ ખાઈ જજો એટલે ખાધવાની બોલી લઈએ ને પછી. જ્યારે જ્યારે રામદેવજી ભગવાન પણ પરમાત્મા એ કીધું છે, હું નિરંજન નિરાકાર પણ સાકાર સ્વરૂપે આવું ક્યારે. ધર્મની હાનિ થાય, અધર્મ વધે, અધર્મીનો નાશ કરવા અને આવા ધર્મ કાર્ય કરનારા મહાપુરુષોના રક્ષણ માટે યુગે યુગે મારી યોગ માયાથી પ્રગટ થાઉં છું. પણ છતોય ધર્મનો રાહ, જગતનો નાથ જો કંકુન પગલે આવે ને છતોય જો કદાચ એ રસ્તો ભૂલાઈ જતો હોય અને જો જગતના નાથને ગુરુ પાસે જવું પડ્યું હોય તો આપણે ખરેખર ક્યાં જવું જીવન માટે એ ખાસ વિચારવા જેવું છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. દેવીએ સુકરિત સાર, સાર સ્વરૂપી મેરે સદગુરુ, હે જીન બંધુ વારંવાર. ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મુહૂર્તિ અને પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુર્વાક્યમ, હે મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા.
તો જી પ્રથમ નમ ગુરુદેવને જેને આપ્યું નિજ જ્ઞાન જ્ઞાન થકી ગોવિંદ ઓળખ્યા એ જ જેના ટળી ગયા દેહ અભિમાન તો જ નિજ નામ સંભાળતા સર્વે સંકટ જાય કહે દલ સુખ નિજ નામની પરખ વિના હે જી તો ફીર ભટકા ખાય માટે આવ્યો પણ જણાવ્યો નહીં આ માનવ દેહનો મરમ શેર અણના કારણે હે જી તારે કોટી કરવું કરમ આવ્યો છે અવસર હાથમાં મન મત ભૂલીએ ભાન આ લક્ષ 84 ટાળવાને કાજે હે જી આપણને મળ્યો છે મનુષ્ય જન્મ માટે નિજ નામ કિનાવ બનાવું અને સત્યનો બોંધુ દોર આ ભવસાગર તરવાને કાજે હે જી મેરે સદગુરુ લેજો સંગાત બોલી સદગુરુ મહારાજ સત્ય સનાતન ધર્મ ખીલવજો ના પણ બેન જો છો તો સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા દયા કરી દર્શન દેજો સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સાગર મોતી પૂરતો તારો પલ ઘડી ગુરુ આનવતી પલ ઘડી ગુરુ આનવતી સદગુરુ મોરા
દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા અભેદ જ્ઞાન મારા ગુરુજી બતાવ્યો અભેદ જ્ઞાન મારા ગુરુજી બતાવ્યો સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મળ્યા પૂર્વની ચિત મને સદગુરુ મળ્યા લખરે ચોરાસીના ફેરા ઢળિયા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા
સદગુરુ મળ્યા મારા સંતએ કડિયા સદગુરુ મળ્યા મારા સંતએ કડિયા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા સદગુરુ મોરા દયાના દાતા રામ કરને કહે દલ સુખદાસ મેરા કની રામ કરને કહે દલ સુખદાસ ગુરુ સમાજ में कोई नहीं गुरु समाज कोई नहीं डालो सदगुरु मोरा दयाना दाता हेलो मंजीरा मिले वैभव मिले चौदह जो अपना भाग्य में हो कोई संत मिले आदेश सुधारन सदगुरु मोरा एक है आत्मा तारण साथ न छोड़ो मेरा कौन निभावना सात दीपक नवखंड में मेरे सदगुरु नाठो दो ये दूर जो हमका नाचा दे मेरे सदगुरु नाचा दो बताओ सदगुरु मोरा दयाना दाता सदगुरु मोरा दयाना दाता આ બધી મહેનત ખાલી બે શબ્દનો ભેદ
ની ખોજ માટેની આ સંપત્તિ છે. પરમાત્મા પાસે જવાનું ભજન કંઈ ખોટું નથી. ભજન પરમાત્મા પાસે જવાનો વૈરાગ અહીંથી ઉત્પન્ન થાય. આ પરમાત્મા પાસે જવાનું સાધન છે. પણ દરેક વ્યક્તિ પરમાત્માએ 30 લક્ષણનો બનાવ્યો, પણ 32 લક્ષણનો બનાવવા માટે આ ગુરુ, આ બે શબ્દનો ભેદ જ્યાં સુધી આપણને સમજાય નહીં ત્યાં સુધી હોંધો ચડતો. કેમ કે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે જેને પરમાત્માનું સ્વરૂપ મળ્યું છે, મોક્ષનું દ્વાર જેને મળી આવ્યું છે, મોક્ષની ચાવી પરમાત્મા પાસે નથી, એ સિર્ફ ગુરુ પાસે હોય છે, કોઈ તત્વદર્શી ગુરુ પાસે હોય છે. પરમાત્માની સત્તા એટલી જ છે કે આ દેહ મનુષ્યને મારા સમાન બનાવ્યો, મનુષ્ય દેહ મળ્યો, છતાં પણ મનુષ્ય દેહે કેવું કર્મ કર્યું ને હવે તને ક્યાં મૂકવો, એ પરમાત્માની સત્તા છે. કેમ કે મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે પરમાત્માની ગતિ બ્રહ્મતક, ગુરુની ગતિ પરબ્રહ્મતક. એનું મૂળ કારણ કે આપણા આ દેહે કરેલું કર્મ અને પાપનું પ્રાશ્ચિતનો ભાગ લેવાનો થાય ત્યારે મા બાપ પણ ભાગ લઈ શકતો નથી. કર્મની અંદર ભાગ લેવો, આ ધરતી ઉપર મહાપુરુષો કે મારે માથે છે પાપનો ભારો, દયા કરી ઉતારો, આ મહાપુરુષોએ નક્કી કરીને કીધું છે. આ ધરતી ઉપર એક જ વ્યક્તિ એવો કે આપણું કરેલું પ્રાશ્ચિત પોતાના એ બોજ શિર ઉપર ઉઠાવે. એટલે અનુભવ કરીને કહે કે દેવોના દેવ ગુરુ દયાના દાતા. એટલે ખરેખર જ્યારે એક દિવસ વિષ્ણુ ભગવાન આંખ બંધ કરી અને સમાધિસ્થ હતા અને નારદને એમ થયું કે ચાલો વિષ્ણુ લોકમાં જઈ પરમાત્માનું દર્શન કરી અને 2 ઘડી સત્સંગ સાંભળી અને પરત પાછો આવું, એવું મનમાં વિચારી નારદજી વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. ત્યારે તો ભગવાન સમાધિમાં બેઠેલા હતા અને ધ્યાનમાં. એટલે નારદજીને એક જ તાલાવેલી કે પરમાત્માને ખબર અંતર પૂછી અને પછી અહીંથી નીકળું. તો 1 દિવસ બેઠા, 2 દિવસ બેઠા, 3 દિવસ બેઠા, વિષ્ણુ ભગવાન આંખ ખોલે નહીં અને એની સાથે વાતચીત થાય ને અને નારદજી પાછા ફરે નહીં. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. એટલે નારદજીએ 3 દિવસ થયા, 4થે દિવસે વિષ્ણુ ભગવાને જ્યારે આંખ ખોલી એટલે નારદજી દંડવત પ્રણામ કરી અને પછી વિવેકથી પ્રશ્ન પૂછો, પરમાત્મા આ જગતનો નાથ વિશ્વનો કરતો જો ઊંઘતો હોય, મેં તો એવું મહાપુરુષો પાસેથી એવું સાંભળ્યું છે 3 ગુણની અંદર હોય તો હજી એ જીવ કહેવામાં આવે, 3 ગુણથી પર થાય ત્યારે એ આત્મા પરમાત્મા બની શકે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. એટલે આપ તો પરમાત્મા છો, 3 ગુણથી પર છો, તો તમને નિંદ્રા છે ને તમે ઊંઘો છો કેમ? એટલે નારદજીને વિષ્ણુ ભગવાને સરસ જવાબ આપ્યો, હું ઊંઘતો નથી નારદ. કેમ કે 3 દિવસથી બેઠો છું પ્રભુ, તમે ઊંઘો છો, 3 દિવસ 4થે દિવસે જાગ્યા છો. આપણા મુખે જૂઠું શોભે નહીં. મારી નયની પાસે જોયું છે તમે 3 દિવસથી ઊંઘતા હતા, 4થે દિવસે જાગ્યા છો. 3 દિવસથી હું બેઠો છું. એટલે વિષ્ણુ ભગવાને નારદજીને કીધું, નારદ હું ઊંઘતો નથી, મારા ગુરુનું ધ્યાન ધરું. બોલીએ સદગુરુ મહારાજ. જ્ઞાન મારા ગુરુના ધ્યાનમાં હતો. એટલે નારદજી પ્રશ્ન પૂછો કે ગુરુ એટલે વળી શું પાછું? જો તમારે ધ્યાન ધરવું હોય તો અમારે એ જાણવું છે કે ગુરુ એટલે શું. એટલે નારદજીને વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે આ નગરની બહાર, ગોમના ઝોપાની બહારની સાઈડે એક તાડ છે, તાડનું ઝાડ, અને તાડના ઝાડ ઉપર સાપ ચડે છે. એ સાપને જઈને પૂછી લે કે ગુરુ એટલે શું, એ તને જવાબ આપશે. એટલે નારદજી ગોમના નગરની બહાર ગયા અને તાડના ઝાડ ઉપર અર્ધે તાળે સાપ ચડેલો. અને નારદજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે સર્પ, ઝાડ ઉપર તાડ ઉપર ચડવાની ના નથી, પણ મને વિષ્ણુ ભગવાને પ્રશ્ન પૂછાય કે ગુરુ એટલે શું, એ જરા સમજાવો. એટલું કહેતાની હાથે સાપ મરીને નીચે પડ્યો. એટલે નારદજીને આશ્ચર્ય થયો કે મારું વાલો આ જાણવા જેવું છે કે નથી જાણવા જેવું. આ ગુરુ શબ્દ મારા મુખે બોલાઈને જો સાપ મરી જતો હોય તો ખરેખર આ રહસ્ય છે શું? એટલે નારદજી ફરી વિષ્ણુ પાસે ગયા
અને કીધું કે પ્રભુએ સાપ તો મરી ગયો પૂછતાની હાથે. ત્યાં કે કીધું કે હજુ ઉતાવળ ના કરીશ, આ ગામથી બીજું ગામ આવે, એ ગામની અંદર એક બકરી વહી છે, બકરીનું બચ્ચું માંડ માંડ ઊભું થાય છે. એ બકરીના બચ્ચાને પૂછી લે કે ગુરુ એટલે શું, એ જવાબ આપશે. એટલે નારદજી વળી પાછા બીજા ગામમાં ગયા અને ત્યાં નારદજીએ માંડ માંડ બચ્ચું ઊભું થતું હતું, બકરીના બચ્ચાને પૂછ્યું કે હે બકરીના બચ્ચા, વિષ્ણુ ભગવાને મોકલ્યો છે કે ગુરુ એટલે શું, એ મને સમજાવો. એટલું બોલતાની હાથે બકરીનું બચ્ચું પણ તમે મરણ પામ્યું. એટલે નારદજી કે તારી ભલી થાય એકની બે. પૂછવામાં જો બે જીવની હાનિ થતી હોય તો ખરેખર આ જાણવા જેવું કોઈ છે શું ગુરુ શબ્દની અંદર? ફરી વિષ્ણુ પાસે ગયા અને વિષ્ણુ ભગવાને કીધું કે આ નગરથી હજુ આગળ છે, ત્યાં ગાયનો વાછેડો માંડ માંડ ઊભો થાય છે, ગાય વહી છે, અને ગાયના વાછેડાને પૂછી લેજો એટલે તને જવાબ આપશે કે ગુરુ એટલે શું. ફરી ગયા વિષ્ણુ પાસેથી નારદજી ગાય વહેલી હતી અને વાછેડાને પૂછ્યું કે ગાયના વાછેડા આ ગુરુ એટલે શું, મને વિષ્ણુ ભગવાને પૂછાયું છે. એટલે વાછેડો પડ્યો, એ પણ મરી ગયો. અને ફરી પાછા વિષ્ણુ પાસે ગયા એટલે નારદજીએ કીધું કે નારદે વિષ્ણુ ભગવાનને પૂછ્યું કે પ્રભુ આ ત્રણેય જીવ દેહ મુક્ત થયા છે, ખરેખર મારે કરવું શું? હવે તમે જો આપ જાણતા હોય તો મને સમજાવો, નહીં તો તમે તમારા રસ્તે, હું મારા રસ્તે. એટલે કીધું કે નારદ ઉતાવળ નહીં, ધીરાશો ગંભીર, ઉતાવળાશો બાવરા. ઉતાવળ કરીશ નહીં. આ નગરથી બીજું નગર છે, એ નગરનો રાજા લગ્ન કર્યાથી 20 વર્ષ થયું, 20 વર્ષ તક રાજા વોંજ્યો અને 20 વર્ષ પછી એને ઘેર કુંવરનો જન્મ થયો છે. અને એ બાળક ને તું પૂછી લેજો, રાજાના કુંવરના બાળક, એ કુંવરને પૂછી લેજો કે ગુરુ એટલે શું, એ બાળક તને જવાબ આપશે. એટલે નારદ વિચારમાં પડ્યા કે કદાચ બકરી, સાપ અને વાછરડું મરે વાંધો નહીં, પણ 20 વર્ષે રાજા વોંજ્યો, જો એને ઘેર કુંવર જન્મે અને પૂછવામાં જો એ બાળક મરે તો મારી શી દશા થાય? બસ ભક્તિની અંદર આટલું જ છે કે જેને વચનની બીક છે, નિયમની બીક છે, એ જિંદગીમાં કશું પામી શકવાનો નથી. તલવારની ધાર ઉપર મધનું ટીપું, એનો સ્વાદ ગણેરો હોય, એ ખાવાની ઈચ્છા થાય, પણ જેને જીભ કપાવાની બીક છે જિંદગીમાં મધનો રસ ચાખી શકે નહીં. તેમ પરમાત્માની આ ભક્તિનો રસ ચાખવો, એ જો જેને વ્યસન ફેશનથી મુક્ત નહીં થઈ શકે, ક્યારેય હોંધો ચડતો નથી. અને પૂર્વજન્મ જે ભોગવવા આવ્યા છે એ જો ભોગવવું નહીં હોય તો કોઈ સંતનું ચરણું આ લેખ ઉપર મેખ મારવાની કોઈની તાકાત નથી ગુરુ સિવાય. આ જીવનનો રાહ બદલવો, આ જીવનને પરિવર્તન કરવું, એક આગલા જન્મ સંચિત કર્મ, ક્રિયામન કર્મ અને પાદ કર્મ. આપણે સંચિત કર્મ, ક્રિયામન કર્મ ગુરુ કદાચ કંઠી બોધ આપી દે તો એ નષ્ટ થાય, પણ જ્યારે પાર્થ કર્મ મને તમને છોડતું નથી. એ પાર્થ કર્મ ભોગવવા માટે હું તમે આયા છે, જો એ ભોગવટામાંથી મુક્ત થવું હોય, 84માંથી મુક્ત થવું હોય, જન્મ મરણ મટાડવું હોય, અને કદાચ આ જન્મ સફળ ફેરો માથે ન પડે જોઈતું હોય તો સાચા સમૃદ્ધ ગુરુનું શરણું લીધા વગર, કોઈ સંતના ચરણ વગર આ જીવનનો પલટો વાગે તેવો નથી. અને મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે એક કબીર સાહેબે કીધું, એક ગુરુ બીજો ગુરુ, ગુરુ 18 લાખ થયા, ગુરુ થયા પણ ગુરુ ગમ નહીં પાયો, કોણ ફૂકી ફૂકીને મોવા. આખો જન્મારો ભજનમાં ખોયો પણ ગુરુ ગમ ના જોણી, મૂર્ખો મરે તરે ન તોની. એવું મહાપુરુષોએ આવો ભાર દઈને મને તમને ચેતાવવા માટે અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં ઊંઘતા જીવને જાગ્રત અવસ્થામાં લાવવા માટે અને આ જીવનની દિશાનો છેડો બદલવા માટે ભાર દઈને આવા મહાપુરુષોએ ઠપકો કર્યો છે. એટલે નારદજીએ ગમે તે થાય પણ ગુરુ શબ્દને જાણ્યા વગર પાછું જવું નથી, આવી જીદ લઈ અને રાજાના નગરમાં પ્રવેશ્યા. અને રાજાને, નારદને જવું અને રાજાને લડાઈમાં જવા માટે ગોમના પાદરની અંદર રાજા લશ્કર લઈને હોમા ભેગા થયા. એટલે કીધું નારદજીને, રાજાએ કીધું કે ધન ગળી ધન ભાગ્ય, આજે 20 વર્ષે મારા ઘેર કુંવરનો જન્મ થયો, જો નારદ દેવર્ષિ નારદ જો પધારતા હોય, મારું ભાગ્ય ભર્યું. આજે મારે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. નારદજી, મારે યુદ્ધે જવું છે, યુદ્ધ જવા માટે નીકળ્યો, એટલે યુદ્ધથી હું પાછો વળી શકું નહીં, પણ આપણને નમ્ર વિનંતી, મારે ઘેર 20 વર્ષે કુંવર જન્મ્યો છે, એની જન્મોત્રી જોઈ અને એ બાળકનું નામ
જોઈ અને નામ પાડી અને તમારે જવાનું છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. નારદજી વિચાર્યું કે મોકો મળે એવો છે, એટલે રાજાને કીધું કે રાજા સાહેબ, હું નામ જોવા માટે નવરો નથી, મારી પાસે સમય નથી, પણ જો તમે કહો છો તો તમારા શબ્દને શિરોધારી કરી હું તમારા બાળકની જન્મોત્રી જોઈને જઉં. પણ મારો જે વચન તમે માનતા હોય, મારા વચનને નિયમમાં રાખતા હોય તો હું જઉં, બાકી મારે જવું નથી. એટલે નારદજીને પૂછી જોયું કે કયું વચન? તાકે તમારી જે સભા છે એ સભા વિસર્જન હોવી જોઈએ, કોઈ અંદર દાખલ હોવો જોઈએ નહીં. અને તમારા જે 10 દરવાજા છે, આખા નગરના 10 દરવાજા છે, એમાંથી એકે દરવાજો બંધ હોવો જોઈએ નહીં. મારે તમારે 10 દરવાજા પર 9 દરવાજા ખુલ્લા, 10મો બંધ છે. એના માટે એ ચાવી ગુરુ પાસે છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. એટલે કીધું કે બધા દરવાજા ખુલે અને હું ને ખાલી કુંવર હશે તો જ હું જન્મોત્રી જોઈશ, બાકી મારે કંઈક તમારે ઘેર જવા માટે નામ જોવા સમય નથી. એટલે રાજાએ હા પાડી, કઈ વાંધો નહીં. અને સિપાહીઓને ફરમાઈશ કરી, આપણી સભાને વિસર્જન કરો અને નગરના દરવાજા બધાય ખુલ્લા કરી નાખો. અને નારદજી, આપણે દ્વારા દેવર્ષિ નારદ આવ્યા છે બાળકની જન્મોત્રી જોવા માટે, એટલે આજે સભા વિસર્જન કરો. એકે રહ્યો ને ખાલી બાળક. અને નારદજી એકાંતમાં જઈ અને નારદજીએ પૂછ્યું, બાળક, વિષ્ણુ ભગવાને મોકલ્યો છે, મને એટલું સમજાવ કે ગુરુ એટલે શું? એટલે બાળક હસ્યું. એટલે નારદને હિંમત આવી કે આવો મારો વાલો જવાબ આલશે, આવો મરવાનો નથી. ફરી પૂછ્યું કે હસીશ નહીં બાળક, મને એ જવાબ આપો કે ગુરુ એટલે શું? એટલે બાળકે જવાબ આપ્યો છે, ખરેખર મારા ને તારા તમારા જીવનમાં જીવન મળ્યું છે, મનુષ્ય બનીને જન્મ્યા છે એનું મહત્વ નથી, પણ મનુષ્ય બનીને જીવવા માટે મહાપુરુષોએ કીધું છે કે 4 વેદ 6 શાસ્ત્ર 18 પુરાણ 19 નિષેધ જીવના ટેરવે ખર્યું કર્યું એ બધું અજ્ઞાન છે. આપ કો આપ જાન ઓહી જ્ઞાન. અને નરસિંહ મહેતાએ ખુલ્લી ભાષામાં કીધું છે કે આત્મતત્વ ચિહ્ન્યા વગર સર્વે સાધના જૂઠી. આખા વિશ્વને ઓળખીએ છીએ આપણે, આપણને ઓળખતા નથી. એટલે જીવનમાં જીવન મળ્યું છે, મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, તો ખરેખર ભક્તિવાન છો, ગુણવાન છો, તો બીજું તો નહીં બને, પણ પોતાનું નામ એટલું તો જોડાવજો, જોડાવજો ને જોડાવજો. બસ એના માટેની મહેનત છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. બાળકે કીધું કે જે તમારી દ્રષ્ટિએ બન્યું તમે બધું જાણો છો અને છતાંય મને પૂછો. એટલે નારદજીને બાળકે કીધું કે જો નારદજી, જ્યારે જ્યારે પહેલીઓની મારી સાપની હતી ને તમારા મુખ્યથી જે શબ્દ ગુરુ એવું બોલાયું, અને ગુરુ શબ્દ બોલાવાથી સર્પની યોનિમાંથી મુક્ત થયો, અને પછી બીજો જન્મ મારો બકરામાં થયો, અને વળી પાછા તમારા મુખ્યથી બીજી વાર ગુરુ શબ્દ સાંભળ્યો, અને એ સાંભળતાની સાથે બકરાની યોની મુક્ત થઈ, અને હું પશુ યોનીમાં ગાયનો વાછેડો થઈને જન્મ્યો, અને ત્યાં પાછા ત્રીજી વાર તમે બોલ્યા, અને 3 વાર ગુરુ શબ્દનો રણકાર મારા કોને ટંકાર પડવાથી ચોથી વાર મારો રાજાના ઘરે જન્મ થયો. નારદ, એ ગુરુ શબ્દનો મહિમા કોઈ તત્વદર્શી ગુરુને પૂછી લેજો કે ગુરુ એટલે શું. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. સત્ય સનાતન ધર્મનો જય. ખરેખર પંચમહાભૂતની બનેલી કાયા, 5 તત્વનું બનેલું શરીર, ને એક એક તત્વ કેટલું મૂલ્યવાન છે, અને એક તત્વની કેટલી કિંમત છે, એ ખરેખર આપણે સૂતા સૂતા વિચારવાની પણ જરૂર છે. અને એથી પણ પરમ તત્વ જેને મળ્યું છે ને એ મળવાનો મોકો મળ્યો છે. ખૂબ જ્ઞાની છો, ખૂબ વિવેકી છો, અને મારું તો એમ થાય ઘણા દાડા કીધું છો કે જો હાથમાં આવેલો પથ્થર જો ભગવાન બનાવી દેતો હોય માનવ, તો એ માનવ પાસે જ્ઞાન હશે કેટલું, એની પાસે શક્તિ કેટલી હશે. મનુષ્યના હાથમાં આવેલો કાગર ભગવાન બનીને બેઠો છે, આપણે મનન તમારે પગે લાગવું પડે છે. એ માનવનું જ્ઞાન છે, એ માનવની સમજણ છે, એ માનવની કળા છે. માનવ જો એનું જ્ઞાન જાગૃત કરે ને એની કળા કરે, એ જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરે, તો માનવ પથ્થરને પૂજા તો કરવાની શક્તિ મારા તમારામાં છુપાયેલી છે.
અને ઘણા દાડા કહું છું કે 1 બૂંદમાંથી 7 ફૂટ ઊંચી પોરી 3.5 ફૂટ 3.5 મણ વજન વધ્યું તો સુધી એક તલના દોણા જેવું ભાર લાગવા દેતો નથી એ પરમાત્માનો ખોરો. 24 કલાક લઈને ફરે એક તલના દોણા જેટલું વજન નથી લાગવા દેતો એવા પરમાત્માને ખોરો. અને એના માટેનું આ ભજન છે. કહેવાનો આશય એ નથી કે ફોટા મૂર્તિ નથી પૂજવાની, એનાથી ધર્મ ટકેલો છે 4 યુગથી. ગમે એવો તત્વદર્શી છે, ગમે એવો ગુરુ છે, ગમે એવો સંત ફકીર હશે, પણ જ્યાં સુધી જડ વસ્તુ વગર ભક્તિ પ્રગટ થતી નથી. આકારથી ભક્તિ શરૂઆત થાય, આકાર સાકાર નિરાકાર પછી સાક્ષાત્કાર. કોક એમ કે હું જડને નથી માનતો તો હું એનો શિષ્ય બનું. કદાચ જ્ઞાન આપવાનું થાય પણ કોઈ જડ વસ્તુને ઉઠાવીને જો જ્ઞાન આપી દે આપણે લઈ લઈએ એની પાસેથી. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. ગમે તેવો છે, બીજાને નહીં માને, છેવટ ગુરુનો ફોટો મેળવો પડે, કાગર જ છે. સમજણમાં ફેર છે. બાકી જડ વગર ભક્તિ, જડ અને ચેતન પરમાત્માએ 5 મહાભૂત, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 એના વિષય મન બુદ્ધિ ચિંતન અહંકાર 24 તત્વોનું બનેલું આ જડ શરીર અને 25મી પ્રકૃતિ જીવ રૂપે રહેલી ચેતન, આ જડ ચેતનના સંયોગથી સૃષ્ટિની રચના થયેલી છે. આ જડ ચેતનના સંયોગથી સૃષ્ટિની રચના થયેલી છે. બોલીએ સદગુરુ મહારાજનો જય. હવે પ્રસાદની પૂર્વ તૈયારી. આજુબાજુ બેઠેલા દરેક સંતો પોતાનું આસન ગ્રહણ કરી લે અને દરેક શાંતિથી બધા ઝીલવે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે.